അല്ലാതെ ഞാൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ജില്ലാധ്യക്ഷ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, 10 മിനിറ്റ് സമയം തരാം, 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഡോക്ടർ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ മോർച്ചറിയുടെ പൂട്ട് പൊളിച്ച് മൃതദേഹവുമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഞങ്ങൾ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പേരിന് വേണ്ടി ഒരു MLA എന്ന നിലയ്ക്കല്ല, അലങ്കാരമായി ഇന്നോവ കാറിൽ ചീറിപ്പായുന്ന ഒരു MLA അല്ല. ഈ നാടിന്റെ ആവശ്യ സാധനം എന്താണോ ആ ആവശ്യമുള്ളത് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ജനസേവനം നടത്തുന്ന ഒരു MLA ആണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. എത്ര വർഷക്കാലമായിട്ട് ഇവിടെ ഇതേ പറയുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ MLA-യുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും മക്കൾ ഇന്ന് പോലും ചെന്നൈയെയും മംഗലാപുരത്തെയും ബാംഗ്ലൂരിനെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുകയും അതിരാവിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ട്രെയിനിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മളെല്ലാവരും കാണുകയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചോ? ഇല്ല, ഒരു മാറ്റവും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ചേഞ്ചസും ഈ നാടിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഈ ഒളയത്തെടുക്കങ്ങാടിയിലെ ജനങ്ങൾ, ഒളയത്തെടുക്കങ്ങാടിയിലെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള വോട്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ 9-ാം തീയതി അതിരാവിലെ 9-ാം തീയതി പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ ചലിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മതിയോ? ഈ നാടിന് ഇത് മതിയോ? ഞങ്ങളുടെ നാടും വികസിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ നാടിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ നാടിന് നല്ലൊരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് വീടുകൾ തോറും ജൽജീവൻ മിഷൻ പോലെയുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ നാടില് ഉൾപ്രദേശങ്ങളില് നല്ല റോഡുകൾ ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വീട്ടിലെയും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പോലെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ? നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആലോചിക്കുക. ഇത്തരത്തില് നിങ്ങൾ വീണ്ടും 5 വർഷം പാഴാക്കാതെ വീണ്ടും ഒരു 5 വർഷക്കാലം വികസനത്തിന്റെ നാളുകളിലേക്ക് കാൽച്ചുവടുകൾ എടുത്തു വെക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന 9-ാം തീയതി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഓരോ വോട്ടുകളും നമ്മുടെ ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള ML അശ്വിനിയുടെ ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള താമരയിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓരോരുത്തരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ML ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೂರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಬರುವಂತಹ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಕೇರಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು MLA-ಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾಯಿತ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA-ಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಚುನಾಯಿತ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ MLA ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರೇ, ಒಂದು ನೆನಪಿಡಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ವಿಕಸನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ಗಳಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಏನಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಮೃತ್
ಭಾರತ್ ಅಮೃತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಭಾರತದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು MLA ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೇರಳಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರೇ, ಹರಿಬರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಟ್ರೈನ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ತಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಅದು ಮನೆ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಇರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಲುಪಿದಾರ, ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಈ ಕಾಸರಗೋಡಿನ MLA ಇರುವಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು. ಈ 3 ಇಂಜಿನ್ ಚಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂತ MLA ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. 3 ಇಂಜಿನ್ ಚಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ MLAಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಕಸನಗಳ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈಗ ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ MLA ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮಗೂ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ MLAಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು, ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಿಟ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ತರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, MLAಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, MP ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಡಪಾಯಿ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸೋಲ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ದಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮಂಗಳೂರು, ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿ, ಮೈಸೂರು ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಡವಾ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಗತಿಗೆಟ್ಟ ಕಾಸರಗೋಡು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ನಮ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡವಾ? ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಗೋದು ಬೇಡವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಬರುವಂತಹ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಮತವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ನೀವು, ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರೇ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಈ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ದ್ವಾರ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ದ್ವಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮತ ಕೂಡ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬರುವಂತಹ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಮತವನ್ನ ತಾವರೆ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ
ನನ್ನನ್ನ ಕೇರಳದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. ಭಾರತ್